اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا بہت رحم کرم یہ ہوا کہ آج ہم لوگ افطار انشاءاللہ ادھر کریں گے. یہ اللہ کا بہت بڑا رحم کرم ہے. ایمان والا اتنا مضبوط ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایمان والے سے ہر آدمی ڈرتا ہے. جو ایمان رکھتا ہے اس کو ہر طرف ڈال کر ہر انسان ڈرتا رہتا ہے. ایک ایمان والا 50 دیکھے گا ہم لوگ کو ڈرتا ہے. کیوں؟ ایمان بہت ہی مضبوط ہے. جو ایمان ہم بچا کے لے جائے اس پہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و جنت دے گا. ایمان والا بہت ہی قیمتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اتنا قیمتی ہے. ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلا نام رکھ دیا جائے. لا الہ الا اللہ ایک پلا نام رکھ جائے تو ساتوں زمین آسمان ویسے رہے گا لیکن لا الہ الا اللہ ایک جھک جائے گا. اور کیوں آدمی اللہ سبحانہ نے ہر انسان کے اندر خوف کیوں ڈالا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان والا اتنا قیمتی اتنی قیمتی ہے کہ ہم لوگ اپنی قیمت کو پہچانتے نہیں ہیں. جیسے ہیرا کی کچڑے میں ڈال دیا جائے اس کے بعد پھر لے کے آئے اس کو دھلائی کر دے صفائی کرے تو ایمان وہ ہیرا ہی رہے گا. بدلے گا تو نہیں نا, کچڑے میں سے نکلے گا. ہم اپنی اہمیت پہچانتے نہیں. اللہ سبحانہ کے ہم لوگوں کے ایمان والے کے اندر ایمان والا جو ہوتا ہے ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے. اس کے اندر ایمان کی ایک جزو ہے, ایک آگ ہے. جیسے ہمارے اندر ایک آگ ہے, ہم دین کی بات کدھر بھی سنتے ہیں فوراً جذب کرنے کا ہمت ڈالتے ہیں. ہمارے اندر جو آگ ہے جب ہم اس کو پھونکتے ہیں ہوا دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو اگلتی ہے. دین کی بات سنتے ہیں تو اور بڑھتی ہے. دیکھو دعوت اسلام نے دیا ان لوگوں نے کیسے ہم لوگ سب لوگ چلے. پیسے بھی آتے ہیں کھانے کے لیے, ایسے مشکل نہیں. لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے بہت ہی قیمتی ہے. ہم اپنے ایمان کو پہچانے. ہم لا الہ الا اللہ کرنے والے ہیں تو ہم اپنے کے پہچانے ہم ہوں کے. کیوں ہم سے ہر انسان ڈرتا ہے. کیوں ہم سارے لوگ گھبراتے ہیں. گھبرانے کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. ہم دعوت دیں گے اسلام ہر مسلمان سنتے ہی فوراً اپنے کو سیدھا ہونا شروع کرتے ہیں. جیسے سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کا ہمارا کیا نماز میں جیسے ہم اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیے اس کے بعد ہمارا کام کیا ہے جیسے ہم نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہیں تاکتے ویسے ہم باہر والی زندگی ہماری جو ہے اور باہر والی بھی ہم نماز کی ہی طرح کے رہیں. یعنی زنا سے بچے, چوری سے بچے, غیبت سے بچے. ہر بری چیز جو ہمارے اعمال کرتے ہیں اس سے ہم کو بچنا ضروری ہے. نماز سے یہی چاہ رہا ہے. نماز سے کیسے 2 رکعت نماز پڑھے مسئلہ ہمارے حل ہو جاتے ہیں. ابھی ہم کتنا نماز پڑھتے ہیں مسئلہ نہیں آتا حل ہوتا ہے. کیوں؟ باہر والی ہماری زندگی بیکار ہوتی ہے. سارے مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ہم جب نماز کے طریقے سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے مسئلے کو ہمارے حل کرتے ہیں. علم ہمارا یہ ہم تھوڑا بہت علم سیکھا اتنا کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے. حرام کیا حلال کیا ہے. ہم جو پاتے کھاتے جو کرتے ہیں کچھ نہیں دھیان دیتے. لیکن ہم کو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حلال اور حرام کا پہچان کر کے زندگی گزاریں. اور جب بھی ہم انسان چلے یا کوئی بھی غلط کام کرے ہر چیز دیکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دل میں ہمارے اندر اللہ سبحانہ ایک بتوگا ایک مولانا بھی رکھا ہوا ہے. جب ہم غلط کرتے ہیں وہ پہلے منع کرتا ہے بھائی تو غلط کر رہا ہے. جو تمہارے علم والے اس سے پوچھو کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر, وہ بتا دے گا کہ یہ غلط ہے. لیکن پہلے ہمارے اندر ایک وہ نکلتا ہے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں اس کے تاکہ ہم کو کرنا چاہیے. اور ایمان والا اتنا قیمتی ہے جس کو ہم بتا نہیں سکتے. لیکن اپنی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ ہم ہر انسان ہم سے کب ڈرے گا جب اللہ کا خوف رکھے گا. خوف اللہ جب ڈال دے گا انشاءاللہ ہر آدمی ہم سے ڈرے گا. ڈرنے کا مطلب روب ڈال دے گا اللہ تعالیٰ کہ انسان ادھر ہم اللہ کے حکم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق اگر چلیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی بہت ہی کامیاب بہت خوشگوار اللہ سبحانہ کر دے گا. لیکن ہم کو دین پر چلنے کے لیے یعنی سیدھا ہونا چاہیے. اس دن صراط مستقیم چلے گا اللہ سبحانہ ہمارا سیدھا راستہ نکال دے گا. انشاءاللہ ہم ہر لائن میں محنت کریں گے انشاءاللہ خیر ہوگا. اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. അൽഹംദുലില്ലാ, സർവശക്തന് സർവസ്തുതിയും. നമ്മുടെ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയിലപ്പുറം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ സാധിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതുമായി സഹകരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹംസ സാഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഫുഡിനെ സഹായിച്ചത് മെയിനായിട്ട്. നേരത്തെ ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് പുറത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അസൂയ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇതിന് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാണ്. സന്തോഷം. പഠിച്ച നമ്പരാൻ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ഒരു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിനും ഇരു ലോകത്തും ഈ നാട്ടിൽ ഈ ദുനിയാവിലും മറ്റ് അടുത്ത ലോകത്തേക്കും ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇതുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ തക്കതായ പ്രതിഫലം രണ്ട് ലോകത്തും നൽകി പടച്ചതമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കിത് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കുവൈത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകി തന്ന നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുവൈത്തിക്കും പടച്ചതമ്പുരാൻ ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം എവിടെയും നിർത്തിക്കൂടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടുപോയത്. എന്നിരുന്നാൽ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒത്തുവന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. അതുമായി സഹകരിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും സനോജ് ഭായിനെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. രണ്ടു വാക്കുമാർ സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചടങ്ങുകളൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചെയർമാൻ. കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ഇന്ന് ഇഫ്താറിന്റെ വളരെ സന്തോഷം ആയിരുന്നു. നമ്മളെ ഹംസ സാഹിബ് തന്നെ മെയിൻ നമ്മളെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന ആണ്. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് ചെയർമാന്, ട്രഷറർ, വനിതാ പ്രസിഡന്റ്, നമ്മളെ ചിന്നു ചേച്ചി, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മായാജി, നൂറമ്മ, പിന്നെ ഗിരിയജി, സുമയ്യജി, ആനിമോള്, മീനുജി, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മൂപ്പർ സയ്യിദ് ഭായി ആണ്, ഹൈദരാബാദിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ വേറൊരു ഗസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്, നമ്മളെ സുഹൃത്തായ സിറാജ് അവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കനിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇഫ്താറിനാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെറിയ രീതിയിൽ അവരൊരു ഇഫ്താർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിലെനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഞാൻ പപ്പുക്കാട് എപ്പോഴും പറയും, ഇഫ്താർ എനിക്കും കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ സാഹചര്യത്തിൽ വേണം ചെയ്യാനെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ആ കാര്യം സാധിച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പൊ ഈ നടന്ന ഇഫ്താർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കുവൈറ്റ് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ചെയ്ത ഒരു ഇഫ്താറാണ്. അതിൽ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതും ഈ റമദാന്റെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ചയായിട്ടുള്ള ഈ നല്ലൊരു ദിവസത്തിൽ എല്ലാവരോടൊപ്പം കൂടാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതിന് റബ്ബ് എനിക്കും അതിൽ പങ്കെടുത്തതിലും എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തതിലും വളരെ സന്തോഷം. ആ ഒരു പുണ്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കും സാധിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ഇതിനേക്കാളും വിപുലമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ ഈ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കുവൈറ്റ് നല്ലൊരു ഇതിൽ വരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന എൻ്റെ പപ്പു ആണ് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക്. കാരണം അവനാണ് ഇതിന് സഹകരിക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നത്.
പിന്നെ അമിത് ഭായിനൊക്കെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത വർഷം ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സിറാജ്, തലശ്ശേരിയാണ് സ്ഥലം. സംഘടനയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഷെഫ് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്. അസ്സലാമലൈക്കും. കനിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരാളെ പാവപ്പെട്ടവനാകട്ടെ, പണക്കാരനാകട്ടെ, ഏതൊരാളാകട്ടെ, നോമ്പ് തുറക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവനും അതിനർഹനായവർക്കെല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മാസത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവാക്കാകാൻ ഈ ഒരു കനിവ് എന്ന കൂട്ടായ്മക്ക് സാധിച്ചു എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായിരുന്നിട്ട് പോലും അതിന് വേണ്ട ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു സൗകര്യം നൽകാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സ്വദേശവാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുവൈത്തിക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് നൽകിയതും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസാന 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പുണ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നൊരു സമയമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് എത്ര വൈകിയ നേരത്തെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരു തരത്തിൽ ഒരു നല്ലതിനാണ് എന്ന് തോന്നൽ ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക്, ഈ ഒരു അവസാനത്തെ ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് പുണ്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് അത് എത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും സഹകരിച്ചതും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിക്കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടും എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഈ ഒരു പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ, നൽകട്ടെ. റബ്ബ് അതിന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इंशा अल्लाह। केरला की सोसाइटी का सब लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस रमजान के महीने में बहुत इफ्तारी कराए, सब कराए इंशाल्लाह हमारे भाई साहब। इंशाल्लाह सब लोग को आप लोग अल्लाह जज़ा खैर दे। इंशाल्लाह आपको अभी सही सलामत से रखे और हमारे सोसाइटी सही डबल से ट्रिपल तरक्की करे इंशाल्लाह, और आपको भी जहन्नम के आपके जन्नत में सबको भी दखल करे इंशाल्लाह रब। और हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। നിവിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെയും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സമയം തന്നത് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെയും എനിക്കൊരു അവസരം തന്നു. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഈ പുണ്യ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഫ്താർ നടത്തിയതിലും അത് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം തന്നതിനും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ കുവൈറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഒരു ഇഫ്താർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം ഇത്രയും ദൂരത്താണേലും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന കുവൈറ്റിയോടും അതിനോട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കനിവ് ഇനിയും ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പകർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇഫ്താറിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല. എന്നാൽ ആദ്യമായി ഇവിടെയും ഒരു കനിവിന്റെ അംഗമാകാനും ഇഫ്താറിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചു വളരെ വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. എന്റെ ചിന്ന ചേച്ചിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കനിവിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അബുക്ക തലജുവായി എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ഹംസിക്ക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരുടെ ഹമീദ്ക്ക. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഇഫ്താർ നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വരും. എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഇഫ്താർ ആകുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിഷമിച്ചു പോയിന്ന്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫ്രീ ടൈം എത്രയെങ്കിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അത് ഇഫ്താർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടത്, അല്ലാതെ ആഘോഷങ്ങൾക്കല്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും സഹകരിക്കാൻ പറ്റി, എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. തൊട്ട അയൽവാസിയാ, പക്ഷെ കുവൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു.
അപ്പൊ അയച്ചില്ല 45 ദിവസമായിട്ട്. അതെ, അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ പടച്ചൻ ചിലപ്പോ എന്നോട് എത്തിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന നമുക്ക് ഹംസക്കാൻ ചെറിയൊരു ഒരു സ്നേഹോപകാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാദാജി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാ. എല്ലാവരും ഒന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ വളരെ കുറെ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് സിറാജുമായി. ചെറിയ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹോപകാരം കൊടുക്കാൻ ഒപ്പനെ വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയർമാൻ തന്നെ കൊടുക്കും.